मोहनलाल नामक जड़े व्यक्ति एक सरल जीवन यापन करुथिले। तांकर केवल 3टी संतान थिले, 2टी झियो एवं गोटिए पुओ। बड़ झियो कोमल, जार बयस प्राय 24 वर्ष, सान झियर बयस प्राय 21 वर्ष। तांकर एक सान पुओ मध्य थिला। मोहनलाल स्त्री 2 वर्ष पूर्वरु एक रोगरे मृत्युवरण करिथिले। 6 मास परे मोहनलाल हठात भाबिले मोर पुनः विवाह करबा उचित, किंतु से तांको पिलामानंक अनुमति बिना एहा करिपारिले नाही। तेणु गोटे दिन से तांको बड़ झियो पाखकु जाई तांको सहित आलोचना कले। से कहिले, झियो मु पुनर्विवाह करबा विषय चिंता करुछि, जहा द्वारा मु तुम मानंकर भलरे जत्न नै परिबी। किंतु ता बापांकर मनरे अन्य किछि योजना थिला। से पुनर्विवाह करबाकु चाहुथिले कारण तांकर नुआ किछि प्रयास करी अन्य एक स्त्रीर आवश्यकताकु पूरण करबाकु चाहुथिले। से सबुबेले काहा सहित मजा करबा विषय कल्पना करुथिले। से तांको झियोकु निजर द्वितीय विवाह करबाकु अनुमति देबा पई राजी कराइबाकु चेष्टा करुथिले, किंतु तांको झियो मना करिदेला। तापरे ता बापा तांको कोठरीरे बसी भितरे आसुथिबा सेही भावनाकु किपरि शांत करिवे ताहा चिंता करुथिले। तांकर एही देहमनर अतृप्त भावनाकु किपरि शांत करिवे ताहा तांको पई एक चिंतार विषय पालटि जाइथिला। किछि दिन परे तांको मनरे एक विचार आसे। से भाबिले जे मु मोर पड़ोसी मालती सहित कथा होई एही कथाकु आगकु बढ़ाइबा उचित। सेही मो एही भावनाकु शांत करि परिबो, कारण तांको स्वामी सबुबेले बाहरे रहुछंती एवं तांको पुओ सहररे पाठ पढुछि, जाहा मो पई बहुत भलो सुजोग हेबो। तापरे ता बापा पड़ोसी मालती को आकर्षित करिबा पई नुआ पोशाक पिंधि बाहरकु जांती। मालती जणे बहुत सुंदर स्त्री थिला। तार गोरी रंग सांगकु सुढळ शरीर ओ लंबा केस जहा मोहनलाल को बहुत आकर्षित करुथाए। मोहनलाल मालतीर घर पाखकु जिबा मात्रे मालती तांकु देखि मुरुकी हसिला। वास्तवरे सेही समयरे मालती भी कोनोसी पुरुषकु मने मने खोजुथाए तार एकाकीपणकु दूर करिबाकु। एहा परे दुहे हसिकी मालती घर भितरकु चालीगले ओ अनेक समय जाय मजा कले। किछि समय परे मोहनलाल घरकु फेरी आसिला। एहीपरि प्रतिदिन मोहनलाल मालतीर घरकु जाउथाए एवं सेमाने घर भितरे एकांतरे घंटा घंटा धरी बसी कथा हुअंती ओ बहुत हसखुसीरे मजारे समय काटंती। एहीपरि भाबे सेमानंक संपर्क बहुत बढ़ी जाइथाए। गोटिए दिन मोहनलाल विलंबित रातिरे मालतीर घरकु गले एवं मालती द्वार खोली तांकु भितरकु डाकी नेला ओ पछपटु कबाट बंद करिदेला। द्वार बंद करिबा परे सेमाने दुहे अन्य एक दुनियारे हजिगले। सेमाने एते उत्साहर सहित मजा करुथिले जे सेमाने जानि पारिले नाही केतबळे सकाळ होईगला। तापरे मोहनलाल मालतीर घरु बाहारी लुचि छपी निज घरकु चली आसिला। सेही समयरे से देखे जे समस्ते एबे भी सोईछंती। तेणु से धरा पड़िबारु रक्षा पाई बिछणारे सोई पड़िला, किंतु से दिन ताकु ता झियो कोमल देखि देइथिला। तापरे एहीपरि भाबरे मोहनलाल प्रतिदिन रातिरे पड़ोसी मालतीर घरकु जाई निजर भावनाकु शांत करंती। गोटिए दिन मोहनलाल तांको पड़ोसींको घरकु जाउथिले। तांको बड़ झियो तांकु जाउथिबा देखि तांको पछे पछे जिबा आरंभ कला। तापरे से देखिबाकु चाहिला जे ता बापा तांको पड़ोसी मालती घरकु काहिकी जाउछंती। से सेठारे लुचि लुचि देखे जे ता बापा घरे पसी जाई भितर पटु कबाट बंद करिदेले। से किछि भाबी पारु नथिला ए सबु कोन हेउछि। तापरे किछि दूररे थाई से सुनिबाकु पाइला जे कोठरी भितरु किछि गोटे अलगा प्रकारर शब्द बाहरिबाकु लागिला। से धीरे धीरे कोठरी आड़कु निकटतर हेबाकु लागिला। से जेमिति जेमिति आगकु बढ़ुथाए आगकु बढ़िबा सहित कोठरी भितरु आसुथिबार शब्द भी धीरे धीरे स्पष्ट हेबाकु लागुथाए। घर भितरे कोन घटुछि से ताहा बुझी पारिला नाही। से झरका देई चाहिला, सेथि से जाहा देखिला ता पाद तळु माटी खसीगला। से एपरि किछि दृश्य देखिला जाहा ता हृदयकु आंदोलित करिदेला ओ ता देह मनरे एक अजब प्रकार सिहरण खेली उथिला। कोठरी भितरर आलोकरे से बहुत किछि जिनिस स्पष्ट भाबरे देखि परुथाए। भितरे चालुथिबा काम समाप्त न हेबा पर्यंत से चाहि रही समस्त दृश्यकु देखुथाए। काम शेष हेबा परे तांको झियो घरकु फेरी आसिला। परदिन सकाळे से जेतबेले ता बापांकु देखुथिला से मने मने एही कथा भाबुथिला जे ए हेउछंती मो बापा जिए प्रति रातिरे पड़ोसी घरकु जाई मजा करंती। सेहीपरि तांको झियो भी प्रतिदिन रातिरे ता बापा एवं पड़ोसीर कार्यक्रम देखिबा पई चली जाउथिला। एबे से मध्य एही दृश्यरे मुग्ध होई जाइथिला। तापरे दिने जेतेबेले तांको बापा खाउथिले से तांको पाखकु जाई बसी तांकु उपरठु तळकु चाहिथिला ओ बापा को कहिला, आजि तुमकु देखि मते बहुत खुशी लागुछि। एहा सुनी तांको बापा हसिले
ଏବଂ ତାପରେ ଖାଇବା ସାରି କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବାପା କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସେ ତା ଝିଅକୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଦେଲେ। ସେଦିନ ତା ବାପା କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାହା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତା ବାପା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ବାପା ବାହାରୁ ଆସି ହଲରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ହଲ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାରଣ ତା ରୁମକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେହି ହଲ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତା ବାପା ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ବାପା ତାକୁ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର, ଗୋରୀ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋହନଲାଲ ତାର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ଆଖି ତା ବାପା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ବାପା ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଲାଜ କରନି, ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତୁ ଠିକ ତୋ ମା ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏହା କହି ମୋହନଲାଲ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନ ରାତି ହେବା ପରେ ମୋହନଲାଲ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଗଲା ଓ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଝିଅର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଭାବନା ଆସୁଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା ଖୋଜୁଥାଏ ଏପରି କିଛି କାମ କରିବାକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋହନଲାଲ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ମୋହନଲାଲ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ମୋହନଲାଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ବାପା ଝିଅର ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ହଜିଯାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମଜା କରିବାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ସକାଳ କେବେ ହେଲା ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିବି ପାରିନଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଭୟଙ୍କର ପୂର୍ବ ରାତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦିନ ପରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋହନଲାଲ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ମାଳତୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଘରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ବା ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି କିଛି କାମ କରି ବସିଲେ ଯାହା ସେମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଝିଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ଅନେକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଝିଅର କାହିଁକି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଝିଅ ଯିଏ ସେହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ଏହି ଖବର ଏବେ ଗାଁରେ ନିଆଁ ପରି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଏକ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କେହି କିପରି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ କୋମଳ ପ୍ରତି ତୃଣ୍ୟ ଭାବ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖରାପ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସୂଚନା କୋମଳ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି କୋମଳ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିବା ପରେ କିଛି ଅନୁତାପ କରିବାର କଣ ଲାଭ। ଝିଅଟି ଭାବିଲା, ଏବେ ମୋ ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଏହା ସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ତାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ ଏହି ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ କିଛି କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା ଏବଂ ସାରା ରାତି ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। କୋମଳର ପରିବାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଏବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ କିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ସହିତ ଏପରି ଆହୁରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।